اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان صدق اللہ العظیم جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ خواتین و حضرات، آپ سبھی کو ایم نیوز کی افطار نشریات فرقان رمضان میں کہیں گے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا روزہ بھی بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں ہوں حافظ نجم الساقی اور میرے ساتھ موجود ہیں ایمان نواز۔ ابھی آپ نے حافظ اویس احمد کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی ہے، اور اب نعت رسول مقبول کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد طلحہ زبیر صاحب۔ السلام علیکم۔ نعتیہ کلام کے چند اشعار۔ میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گدا پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ
مجھ کو خبر نہیں تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روزے پہ آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کے لیے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، فرقان رمضان کا سلسلہ جاری و ساری ہے، بڑھنا ہمیں وقفے کی جانب، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، فرقان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ علماء کرام کی نشست کی جانب بڑھیں گے، اور آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا وہ ہے شکر گزاری کی اسلام میں اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور جو انسان کو ہر حال میں اللہ سے جوڑے رکھنے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ انہی اعلیٰ صفات میں سے ایک عظیم صفت شکر گزاری ہے۔ قرآن مجید میں بار بار شکر کا حکم دیا گیا اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یعنی شکر کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمیں ہر صورت میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور انسان جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت دیا ہے، رزق دیا ہے، اولاد کی جیسی نعمت دی ہے، ایمان جیسی بے شمار نعمتوں پر غور جب کرتا ہے انسان تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم پہ فضل کیا ہوا ہے اور اس فضل کا جو ہے وہ محتاج ہے، اور شکر گزاری وہ چیز ہے جس سے وہ اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے اسے نوازا ہے۔ اور شکر گزاری وہ صفت ہے جو انسان کے اندر سے تکبر بھی ختم کرتی ہے اور نعمتوں میں برکت بھی بنتی ہے، اور جو حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس سب سے بھی آپ بچ جاتے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ شکر کا عملی نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو طویل قیام فرماتے حتیٰ کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ جب عرض کیا گیا کہ آپ تو معصوم ہیں، اتنی عبادت کیوں؟
تو آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شکر صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل کا بھی نام ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کے شکر سے بھی جو ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں رحمتیں ہیں ان سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ تو شکر بڑا ضروری ہے، ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، چلنے کی صلاحیت دی ہے، سب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ناشکری کی آج جو ایک وجہ ہے کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہیں، انزائٹی کے شکار ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ بھی ناشکری ہے، اور یہی ہمارا موضوع بھی آج رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، سب سے پہلے میری دانی جان موجود ہیں جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، سلامت رہیے۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب سید اسامہ جاوید چترالی صاحب، السلام علیکم اسامہ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب علامہ سید امجد حسین نقوی صاحب، السلام علیکم علامہ صاحب، سلامت رہیے آپ حضرات۔ گفتگو کا آغاز مفتی صاحب آپ سے کروں گا۔ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جب غم کی کیفیت میں ہوں تو صبر کریں، خوشی میں ہو جائیں تو شکر کر لیں، تو دو ایک ایسی بالکل ہم پلہ چیزیں، ایک جانب دوسری جانب، قرآن و حدیث کی روشنی میں شکر گزاری کی اہمیت کو جو ہے نا اور اس کی جو مفہوم ہے اس کو سمجھائیے گا۔ میرے محترم، مومن کے پاس یہ دونوں نعمتیں ہیں، جی، شکر بھی ہے اور صبر بھی ہے، اور دونوں کا احادیث میں تذکرہ بھی آتا ہے کہ اگر مومن کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس پر صبر کا اظہار کرتا ہے، تو جب وہ صبر کا اظہار کرتا ہے اس پر بھی اللہ کریم اسے اجر سے نوازتے ہیں، اور جب وہ اللہ کریم اس کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں اور اس نعمت کے ملنے پہ حصول پہ وہ شکر ادا کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ کریم اس شخص کے اس نعمت میں مزید اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ یہ ایک مشہور آیت مبارکہ قرآن مجید کی عام طور پر لوگوں کی زبان پر کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کو ہم قرآن اور حدیث سے لے لیں بلکہ پہلے سے بھی، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم کان امتاً، کہ ابراہیم جو ہے وہ فرد واحد کا نام نہیں ہے، وہ مکمل ایک جماعت کا نام ہے۔ کان امتاً قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، یعنی وہ جو اس پر اللہ رب العزت کی نعمتیں اس کو ملی ہے اس پر وہ اللہ کا کیا ادا کرنے والے؟ شکر ادا کرنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیجئے کہ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، یعنی ان کو بھی اللہ کریم نے فرمایا آپ اپنے آپ کو شکر گزاروں میں شامل فرمائیے۔ اور جیسے محترمہ نے ابھی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو رات بھر عبادت کرتے ہیں اور گھر والے آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے اگلے پچھلے تو گناہ معاف ہیں، پھر بھی آپ یہ رات بھر جب نماز پڑھتے ہیں پاؤں مبارک پہ ورم بھی آ جاتے ہیں، تو آقا ایک ہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ تو یہ جو شکر ہے اہل علم فرماتے ہیں یہ تین طریقوں سے اس صفت کو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ شکر جو ہے ہم دل سے بھی ادا کریں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ دل سے آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور ایک جو ہے وہ شکر جو ہے وہ لسانی ہے، زبان سے بھی آپ ادا کریں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کا وہ لوگوں کوئی آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کر لے اس کو آپ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تو گویا آپ نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اور ایک ہے کہ شکر جو ہے وہ اعضاء اور جوارح کے اعتبار سے کہ میں اور آپ جو سانس لے رہے ہیں، میں اور آپ یہ دونوں ہاتھوں سے جو کھانا کھا رہے ہیں، زبان سے جو ہم بول رہے ہیں، آپ یقین جانیے یعنی میں اور آپ ایک ایسے شخص کو دیکھیں کہ وہ نابینا ہے تو انسان جو ہے وہ اپنی آنکھوں کی طرف دیکھے اور اللہ کا کیا ادا کریں؟ شکر ادا کریں۔ جس شخص کے پاس ہم دیکھیں کہ اس کے پاس کھانا نہیں ہے اور میرے اور آپ کے پاس انواع و اقسام کا ڈھیر ہے تو میں اور آپ جناباً اللہ کا کیا ادا کریں؟ شکر ادا۔ تو یقیناً رمضان المبارک میں یزاد فیہ رزق المؤمن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور دسترخوان پر بڑا کچھ سامنے ہوتا ہے۔ میں سامعین اور سامعات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اللہ کریم کا شکر اس پر بھی ادا کریں۔ آخری دو باتیں عرض کر دوں، ایک یہ ہے کہ جو ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں یہ دعائیں در حقیقت شکر کا ایک مفہوم ہے کہ مثلا میں اور آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو آپ
अल्लाह करीम के आगे यूँ गोया होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तो ये आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अगर आप मुझे ना उठाते तो मैं तो बिस्तर पर पड़ा रहता, बल्कि बिस्तर मर्ग तक चला जाता। इसी तरीके से खाने पर जो ये हमें चाहिए कि हम औलाद को ये चीज़ें क्या करें, सिखाएं। और आखिरी बात कि ख़वातीन जो है वो महसूस न करे कि उसका ये पहलू भी, तस्वीर के दोनों रुख, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उरीतुन्नार, कि मुझे जहन्नम में मुझे मेरे सामने यानी मतलब ये वो आग लाई गई और मैंने वहाँ पर ख़वातीन को देखा और यकफुरना कि वो ख़वातीन जो है वो नाशुक्री की वजह से, कुरान में कई मरतबा शुक्र के मुकाबले में कुफ़र का लफ्ज़ आता है, वो कुफ़र इनकार के माने में नहीं होता, वो नाशुक्री के माने में होता है। तो मुझे वहाँ पर तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि यकफुरना बिल्लाह, किया कि वो ख़वातीन जो है वो अल्लाह के साथ कोई कुफ़र इनकार करती रही, यानी अल्लाह को मानने के लिए वो तैयार नहीं थी। तो आका ने फरमाया नहीं, यकफुरनल आशीर यकफुरनल एहसान, कि ये औरतें जो है ये खावंद की नाशुक्रियाँ करती रही। तो इस और फिर आका ने ख़ुद एक बात इरशाद फरमाई कि उम्र भर शोहर जो है वो घर वालों के साथ नेकी करता रहता है, एक दिन अगर वो सब्ज़ी जो है वो लेट लेकर आ जाए तो ये खातून आगे से कहती है कि मैंने इस घर में तो कोई भलाई नहीं देखी। तो देखिए ये बात भी है कि मुझे और आपको चाहिए कि घर के अंदर हमा वक्त जो है वो शुक्र के कलिमात को अदा करना ज़रूरी है। ऐसे ही है उसामा साहब, हम देखते हैं कि जो हमारे बड़े हैं वो उठते बैठते शुक्र अदा करते हैं, लेकिन जो हमारी नौजवान नस्ल है इतनी आसाइशों के बाद भी नाशुक्री का एलिमेंट उनमें पाया जाता है। नौजवान नस्ल में जो शुक्रगुजारी है उसका जज्बा कैसे फिर पैदा किया जाए? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमा बिल-क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, देखिए बात ऐसी है कि अमूमी तौर पे हमारे मिजाज में जो पूरा माशरा है उसमें नाशुक्री आम तौर पे पाई जाती है। और अगर आपके कि नौजवान नस्ल तक भी वो जिसे कहते हैं शिफ्ट नहीं होते, उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ों का ही कसूर है। हमें जो बड़ों का भी शुक्र है वो उस पर नज़र आता है, शुक्र उस पर है जो हमारे पास है। ठीक है, जब कोई नेमत चली जाती है, की हो गया साढ़े ना, ये मतलब यार मतलब इस उम्र में हमारे साथ ये सब होना था। ठीक है, आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो बिस्तर पे होंगे और कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कम से कम इलाज की सकत तो रखता हूँ। देखिए, एक है कि शुक्र ये कि नेमत का होना और उस पर शुक्र अदा करना, फिर एक है कि अल्लाह का नेमत का ले लेना। ठीक है, जैसे कहा वलनबलुवन्नकुम बिशैय्यिम मिनल खौफ वल-जू' व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस व थमरात, जामे अंदाज में अल्लाह ने बता दिया। और अगर देखा जाए दुनिया में हम इन्हीं आजमाइश में घिरे होते हैं। ठीक है, वबश्शिर साबिरीन, फिर एक सब्र का इम्तिहान आता है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे जब सब्र, अच्छा सब्र जो है वो शुक्र का ही जैसे कहते हैं वो मुतरादिफ है, कि मतलब ऐसी हालत कि जब इंसान से वो चीज़ ले ली जाए जो उसको अजीज़ हो, ऐसी चीज़ उसके पास से चली जाए जो उसको बहुत प्यारी हो, वो उसके पास न रहे तो वो उस पर शुक्र करे। अब उमूमी तौर पे मैं कहूँ तो हमारे माशरे में ये नहीं पाया जाता, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, तो शुक्र का तकरार नहीं पाया जाता। शुक्र जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के जैसे कहते हैं हम उन चीज़ों को डिस्कस करते जो हमारे पास नहीं है। यार देखना और देखो ना वो, सॉरी मैं ज़रा ये इस तरह की लैंग्वेज से, तो ये हमारे नौजवानों की कोयटा कैफ़े में ना हमने यही ज़ुबान सुनी हुई है उनकी, यार देखना यार उसके पास ये है, देखो यार वो कैसा खुश रहता है, यार ज़िंदगी तो यार ये देखो ना इन लोगों की है। ठीक है, अपने हाँ जो उस वक्त अगर कहे कि यार तुम नौजवान हो, 1 रुपया कमा नहीं रहे हो, फिर भी अल्लाह तुम्हें इस टाइम रोटी भी खिला रहा है, तुम अपनी मर्जी का खाना खा रहे हो, कोयटा कैफ़े में बैठ के वहाँ भी चिकन टिक्का ऑर्डर कर रहे हो। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो अगर मैं अपने फादर से बात करूँ, बहुत अच्छे जिसे कहते हैं वालिद के बेटे जैसे कहते हैं अच्छा खासा मतलब एक अच्छी फैमिली से, लेकिन जब उनसे मैं सुनता हूँ तो पता लगता है उनके पास जो आसाइशें नहीं थी वो हमारे पास थी। अब मैं अपनी बच्चियों को जब देखता हूँ तो उन तक उन चीज़ों को एक्सेस नहीं थी जो हमारे पास दौर में नहीं थी। बस ये शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम कहते हैं नहीं तुम लोगों ने क्या, अच्छा बड़े भी इस तरह बच्चों को बावर करवाते हैं कि तुम लोगों ने क्या स्कूल की तकलीफ देखी, हमारा दौर था। अच्छा, हम तकलीफ़ों का जब जिक्र करते तो हमें लगता है अच्छा तकलीफ़ को बयान करना
اچھا ہے. ہمارے ہاں اگر دیکھیں تو معذرت کے ساتھ میں کہوں گا موٹیویشن سپیکرز بھی آپ کو آئیں گے نا تو وہ بعض مذاق بھی بن گیا, آئی اسٹارٹیڈ اے ریسٹورینٹ ود ون رائس, کہ وہ ایک, کیونکہ ہمیں ایسے لگتا ہے تکلیف کو بیان کرنے سے وہ ہوگا. ہمارے معاشرے میں مزاج بن گیا ہے, آپ بڑے کے ساتھ بیٹھ جاؤ اپنی تکلیفیں بیان کرے گا, وہ اپنے شکر کے لمحات, اللہ کے جسے کہتے ہیں برکات. دیکھیں دنیاوی اعتبار سے 2 انبیاء کو اللہ نے بہت نوازا, ایک حضرت داؤد علیہ السلام کو جن کو, اور دوسرے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام. اللہ قرآن میں دونوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کان عبدا شکورا, کہ یہ شکر کرنے, میرے بندوں میں شکر کرنے والے تھے. یعنی اللہ کے سامنے جو ہیں وہ جو ان کو عطا کیا تھا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. تو میرے خیال سے جو معاشرے میں ہماری جسے کہتے ہیں ڈسکشنز ہیں, اس میں بڑوں میں بھی یہ کمی پائی جاتی ہے. جب ہم ساتھ بیٹھتے ہیں, اگر ہمیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہاتھ سلامت دی. میں نے اپنے والد کو دیکھا, ان کو لوگوں نے کہا جاوید صاحب 75 سال کی عمر میں آپ پہ یہ تکلیف آ گئی, تو انہوں نے کہا یار میں شکر ادا کرتا ہوں جس عمر میں میں نہ کمانے کی حالت میں ہوں نہ کچھ ہوں, اللہ مجھے علاج کرانے کی سکت دی ہوئی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں علاج کرا پا رہا ہوں. اچھا ان کی جملے جب میں دیکھتا تھا تو کبھی ان کے چہرے پہ اضطراب نہیں دیکھتا تھا, خوش تھے. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے جب بڑے بات کرتے ہیں تو حوصلہ بلند ہوتا ہے. ہمارے بڑوں کو میرے خیال سے شکر کے انداز میں بات کریں, شکر اس پر نہیں جو ہے, شکر اس پر جو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت خوب. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ شکر گزاری کس طریقے سے انسان کی زندگی کو آسان بناتی ہے, ذہنی ٹینشنز کو دور کرتی ہے. وہ جو ایک فضول کی ہم نے ٹینشن پالی ہوتی ہے کہ وہ بھی حاصل کرنا ہے, وہ بھی حاصل کرنا ہے, حاصل کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ہوتا کیونکہ آگے کی جو ہے نا وہ تلاش بہت زیادہ آگے چلی ہوتی ہے. تو عملی زندگی میں اس شکر گزاری کا کیا فائدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ علیہ والصلاۃ علیہ. آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ سکون, چین, ڈپریشن سے آزادی, بیماریوں سے چھٹکارا, ہاں اس کے علاوہ بہترین زندگی گزارنے کا جو سب سے بڑا سلیقہ ہے نا, اور جو سب سے بڑی دوا ہے, اسے کہتے ہیں شکر ہے. اچھا سب سے پہلے تو آپ یہ چیک کیجئے نا, شکر کریں کس بات پہ. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کس بات کا شکر, ہمیں کھانے کو نہیں ملا, ہمیں پینے کو نہیں ملا, ہمیں اچھا گھر نہیں ملا, اچھی گاڑی نہیں ملی. سب سے پہلے آپ شکر یہ کریں کہ اللہ نے چلنے کے لیے 2 پیر دی اور وہ بھی سالم, 2 ہاتھ دی اور وہ بھی کام کرنے والے, 2 آنکھیں دی وہ بھی دیکھنے کے لیے, زبان دی, یعنی کہ پورے وجود کو اللہ نے سالم بنایا. ہمیں جس امت میں شامل کیا اسی کا شکر سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہمیں امت مصطفیٰ میں شامل کیا. بے شک ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں ان کے امتی ہونے کا اعزاز, یہ اعزاز ہے, یہ چھوٹا سا ٹائٹل نہیں ہے, یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ امت مصطفیٰ میں اللہ نے ہمیں شامل کیا. اور پھر سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اللہ کو تثلیث کے قائل نہیں, شرک کے قائل نہیں, بتوں کو نہیں پوجتے. اس سے بڑی کوئی نعمت ہے, اس سے بڑا کوئی شکر کرنے کا اور مقام ہے کہ ہم در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے, ہمارا ایک ہی در ہے. ہاں اللہ رب العزت جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں, یہ اللہ کی توحید آپ کے پاس ہے, اس پہ شکر کریں. نبی کی نبوت پہ آپ کا ایمان ہے, اس پہ شکر کریں. آپ کا قیامت پہ ایمان ہے, اس پہ شکر کریں. پھر پورا وجود اللہ نے آپ کو عطا فرمایا, اس پہ شکر کریں. اگر اللہ چاہتا تو 2 میں سے 1 بازو بنا دیتا تو ہم اللہ سے لڑ لیتے, ہم جھگڑا کر کے دوسرا لے سکتے تھے, یا دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسے جیسا دوسرا بنا سکتا تھا. تو اللہ نے آپ کو یہ جو پوری باڈی عطا فرمائی ہے نا, آپ اس کا شکر کریں, اپنے ایمان کا شکر ادا کریں. اور اس کے بعد میں آپ کو مثال, شکر کی سب سے بڑی مثال, پھر وہی کربلا آ جائے گی. یزید کا دربار ہے, یزید آ کے بیٹھا تخت پہ, تو جناب سفیر روم یزید کے پاس بیٹھا ہے, تو کہنے لگا کہ ان کا مجھے تعارف کرواؤ, یہ جو قیدی آئے ہیں یہ کون ہے؟ تو یزید نے کہا باغی تھا, باغی وہ میرے مقابلے پہ آیا, میں نے اسے قتل کر دیا. اتنا سننا تھا. یہ علی کی بیٹی نے کہا اے سفیر روم, اس سے کیا پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں, مجھ سے پوچھ, میں تجھے یہ بھی بتاؤں گی کہ ہم کون ہیں, میں تجھے یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ کون ہے. یہ کہہ کہ جناب سیدہ نے کہا الحمدللہ الذی وصطفانا بالرسالہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں رسالت عطا کی, وصطفانا بدیجان الشہادہ, اور تمام شکر گزاری اس اللہ کی کہ جس نے شہادت کا تاج ہمارے سروں پہ سجایا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف نعمتوں کا ملنا, اس پہ آپ نے شکر نہیں کرنا. اللہ اگر آپ کی کسی قربانی کو قبول کرتا ہے اس پہ بھی شکر ادا کریں. اگر آپ زکوٰۃ دیتے, مثال حسین ابن علی شہید ہو گئے, اکبر جیسے جوان, یعنی پوری اہل بیت نبوت, اور بی بی خود قید ہو گئی. اچھا قید ہونے کے باوجود بھی بی بی گلہ نہیں کر رہی, شکوہ نہیں کر رہی, بلکہ کیا کرے, اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کام کے لیے منتخب کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کھانے ملنے پہ, کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا یہ شکر گزاری نہیں ہے, وہ تو مل رہا ہے, وہ تو آپ نے شکریہ ادا کرنا ہی کرنا ہے. آپ سے کوئی شے اللہ لے لے, آپ اس بات پہ شکر کریں کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کے امتحان سے گزروں.
वाह वाह। ये भी तो उसकी अता है ना, इस बात पे भी आप शुक्रिया अदा करें। और जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तवाफ़ काबा फरमा रहे थे, ये एक शख्स बड़ी प्यारी प्यारी दुआएं कर रहा था कि अल्लाह तू वादउ ला शरीक है, अल्लाह तू अजीम है, अल्लाह तू करीम है, अल्लाह तू आला है जल्ला जलालुहु। इतनी बातें मौला अली उसकी मुनाजात और दुआएं सुन के मुतासिर हुए। अब जब दूसरे तवाफ़ के चक्कर पे अमीरुल मोमिनीन आए ना, तो अब उसने कहना शुरू कर दिया, या अल्लाह रिज़्क़ अता फरमा कोई नहीं है, औलाद अता फरमा कोई नहीं है, गाड़ी अता फरमा कोई नहीं है। मौला ने कंधा हिलाया और कंधा हिलाने के बाद कहा, इतनी प्यारी बातें कर रहा था, अब मांगने पे आ गया है। जिस अल्लाह को तू अजीम कह रहा है, करीम कह रहा है, क्या वो तुझे मांगे बगैर नहीं देगा? इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हर वक्त अपनी कमी का या जो चीज़ें हमारे पास नहीं है उनके रोना धोना शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि हर वक्त हमें अल्लाह की शुक्रगुजारी में। अच्छा, फिर वो बंदा भी नहीं है कि मिले तो शुक्र करे, ना मिले तो नाराज़गी करे। ये कौन सी बंदगी है? ये कौन सा बंदा होने का यानी कि उसूल है? लिहाजा ये है कि मिले तो शुक्र करे, ना मिले तो ज़्यादा शुक्र करे, ताकि बेहतरी होगी इसमें। वो किबला ने आयत भी पढ़ी कि शुक्र करोगे तो अल्लाह तेरी नेमतों में इजाफा कर देगा। तो शुक्र करने की वजह से अल्लाह की रबूबियत में इजाफा नहीं होगा, उसकी तौहीद में इजाफा नहीं होगा, और ना करोगे तो कमी नहीं होगी। अगर करोगे तो तेरे रिस्क में इजाफा होगा और अल्लाह तेरे लिए आसानी अता फरमाएगा। बहुत खूब जी। ख़वातीन व हज़रात, इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, फ़ुरक़ान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। शुक्रगुजारी से मुतल्लिक़ हमारी गुफ्तगू हो रही है। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। हदीस में ये आता है कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो ये जो लोगों का शुक्र अदा करना है, इसकी इस्लामी तालीमात क्या है? जी, बहुत अहम सवाल है ये। मतलब ऐसा ही है कि कोई शख्स है और मैंने उससे रास्ते का पूछा, उसने मुझे सीधा रास्ता बताया, तो मुझे चाहिए कि मैं शुक्रिया उसका अदा करूं। एक शख्स है, उसने मेरे साथ कोई और मदद और मुआवनत की, तो मुझे चाहिए कि मैं उसके सामने कलिमात तशक्कुर को क्या कर लूँ, अदा कर लूँ। और हमें ये भी चाहिए कि हम बच्चों को भी ये सिखाएं। और बाज़ वालिदैन की ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कोई आदमी उनको कोई चीज़ पकड़ा दे तो वो वालिदैन जो है वो बच्चों से फरमाते हैं, तुम आगे से कहो जज़ाकल्लाह, कि अल्लाह ताला इससे तुम्हें बेहतर क्या दे दे, बदला दे दे और जज़ा दे दे। तो मतलब ये है कि, और यही जो हदीस का जिसका आपने ज़िक्र, इसमें भी यही मफ़हूम है। बहुत सारे लोगों के साथ आप और मैं नेकी कर जाते हैं और लोगों ने ये बात मशहूर कर रखी है, नेकी कर दरिया में डाल आजकल। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है। ख़ुद अल्लाह करीम फरमाते इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, मैं नेकोकारों के अजर को कभी ज़ाया नहीं करता। इसी तरीके से सोसाइटी में, समाज में भी इसको फ़रोग़ देना चाहिए कि जो भी बंदा आपके साथ नेकी करे उसको आप कदर की निगाह से देखें। बिल्कुल ठीक हो गया। उसामा साहब, ये फरमाइए कि घरेलू ज़िंदगी में ख़ास तौर पर जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने इशारा भी दिया कि आप बच्चों को ये तलकीन कर रहे हैं, आप अपने घर में कैसे माहौल ऐसा पैदा करें कि शुक्रगुजारी आ सके आपके अंदर और आपकी अगली नस्ल के अंदर? देखिए, बहुत अच्छी चीज़, जहाँ वो बात है पीछे थोड़ी सी रहेगी, उससे भी मैं तवज्जो दूँ कि कुरान में बाकायदा इशारा, जैसे हम कहते हैं कि बंदा जो है कैसे शुक्र अदा करे जब उससे एक नेमत छीन जाए। वो अल्लाह कुरान में ख़ुद कह रहा है, असा अन तुकरिहु शैअन वहुव खैरुल लकुम, के बाद से तुम अपने लिए पसंद ना करो लेकिन उसमें तुम्हारे लिए खैर हो। व असा अन तुहिब्बु शैअन वहुव शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तालमून, कि अल्लाह जानता है, आप नहीं जानते हैं। तो यही जो है इधर मामला। अब आपने दूसरी बात की, जैसे मुफ्ती साहब ने बात की, ये बहुत उम्दा कि आप अपने बच्चों के सामने, जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि हमारे यहाँ बच्चों का तकलीफ़ का तस्करा करना और ये चीज़ें बच्चों के अंदर आप देखेंगे मिजाजन आदत बन जाती है। और जैसे कहते हैं इसको एक जो ब्रैगिंग का भी कहते हैं ना मसला बनता है बच्चों में, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब बड़े भी आपस में बैठते हैं ना तो वो देखते हैं कि वो कलाम आपस में इस तरह से कर रहे हैं कि अपने मसाइल को बता रहे हैं। अच्छा, किसी चीज़ पे अच्छा नहीं कर रहे, मतलब नौकरी करके आ रहे, अल्लाह उस नौकरी से घर चला रहा है लेकिन उस नौकरी की बुराई ही करेंगे। ठीक है, अच्छा दुकान है, सब चल रही है, सारा कुछ होगा, वो कहेंगे नहीं यार हालात बड़े ख़राब है। ठीक है, अच्छा हालात इतने ख़राब हैं कि आप जिस होटल में बैठे हैं अभी आप 12,000 का बिल दे के वहाँ से उठेंगे। ये भी ज़रा समझाएं कि हालात ख़राब होना होता क्या है? हालात ख़राब होना होता है तो अल्लाह माफ़ करे, सिर्फ अगर अपने रसूल के सिर्फ अपने देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक किताब बाकायदा लिखेगी कि अन्नबी मिलियनूर,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب لگایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو معاملات تھے اور وہ تھے تو اس دور میں ایک ملینر بھی افورڈ نہیں کر سکتا. مطلب اپنی ازواج مطہرات کو پورے سال کا خرچ اکٹھا دینا, چراگاہ ہونا, گھوڑوں کو دوڑانا, ٹھیک ہے, باغ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی چوائس اپنے لیے یہ لیا تاکہ میری امت میں جو ایسے لوگ آئیں جن کے پاس مال نہ ہو تو وہ دیکھ لیں کہ ان کے نبی نے طریقہ کیا اپنایا تھا. کیا تھا کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آج گھر میں کچھ ہے کہ نہیں, انہوں نے کہا چلو میں اپنے اللہ سے بات رکھ کے آتا ہوں. ٹھیک ہے, تو گئے, اللہ سے مانگنا سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے کہ جاؤ اپنے خادم کو کہتے جاؤ عثمان کو کہو, ہاں میرا داماد بھی دوہرا رشتہ ہے, داماد بھی ہے امتی بھی ہے, اسے جا کے کہو. عبد الرحمن ابن عوف کو کہو, ہاں زبیر ابن عوام کو کہو کہ ہاں کہ یہ کیا کیا میرے گھر راشن میں کیوں نہیں آیا. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے کہ ان امت کو متوجہ کیا اللہ سے مانگنا. اگر آپ اپنے معاملے میں رکھ لیں, میں نے بعض اپنے ایک استاد کا ایک معاملہ دیکھا کہ ان کے بچے آتے تھے تو کہے بابا جان 10 روپے کہتے ہیں اچھا بیٹا ابھی نہیں ہے, ایک کام کروں وہاں سامنے نہ ذرا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو, میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں تب تک یہ سبق پڑھاتا ہوں, آپ آ جاؤ تب تک اللہ انتظام کر دیں گے. اور وہ خود اس پہ ہوا. میں نے ایک محفل میں ایک تذکرہ ان کا فرمایا, وہ ساتھ بیٹھے تو مجھے انہوں نے باقاعدہ کہا کہتے اسامہ یہ بات نہیں لیکن اس لیے بتا رہا ہوں تم نے اس عمل کو دیکھا, میں تمہیں بتاؤں ایک دفعہ ایسا وہ میری جیب میں پیسے نہیں تھے اور مجھے ایسے لگا آج اللہ میرا امتحان لے رہے ہیں. میں نے بیٹے کو کہا کہ جاؤ نفل پڑھو انشاءاللہ. کہتا ہے وہ محتمم صاحب کی طرف سے پیغام ہے آپ ذرا آ جائیں. انہوں نے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں, میں آپ کو نا اگلے مہینے کی تنخواہ ذرا پہلے دے رہا ہوں, آپ یہ لے لیں. تو کہتے ہیں اس دن میرا بھی امتحان تھا کہ آج میں بیٹے کو کیا کہتا ہوں, نہیں ہے, یا آج بھی میں اسے کہوں گا نفل پڑھے. آپ اپنے بچوں کو جب اس طرح سے تربیت دینا شروع کریں گے, ان معاملات پہ ان کو توجہ دینا شروع کریں گے تو ضرور ہوگا. اور دوسرا ایک کہوں گا کہ اپنے بچوں کی خواہشات پر ذرا روک لگائیں. ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو ذرا نہ جسے کہتے ہیں نو کہنا بھی سیکھیں. ٹھیک ہے, ان کو کہیں وہ آپ سے چیز مانگے, آپ دینے پہ سخت بھی رکھتے ہو, آپ کہیں بیٹا آج صبر کر لو کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے, 1-2 دن رک کے اسے دے دیں تاکہ اس کی خواہشات کی اہمیت کا احساس بھی ہو. اہمیت کا احساس بھی ہو. بچوں کی تربیت میں یہ بہت اہم ہوتا ہے. ہم عمومی طور پہ بچوں کو جو چڑچڑا پر ان کے اندر یہ پیدا کرتے ہیں, وجہ یہ ہوتی ہے کہ موقع پر ان کی بات کو پورا کر دینا. اس میں اپنے ہاں جو آپ کے پاس ہے اپنے بچوں کے سامنے ہی کریں. میں بار بار اپنے والد کا بھی تذکرہ کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ ان کو دیکھا ہے وہ ایک کام کیا کرتے تھے, وہ کھانا کھاتے ہوئے کام وہ بڑے اونچے آواز میں کہتے تھے اللہم لک الحمد و لک الشکر. ٹھیک ہے, ہر نوالے پہ کہتے تھے. اور وہ میں کہتا بابا جانی کیوں؟ انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے بیٹا کہ یہ رزق جو ہے نا میرا امتحان بھی بن سکتا ہے, یہ میرا پیٹ بھی خراب کر سکتا ہے, لیکن مجھے یقین ہے جب میں شکر ادا کروں گا یہ میرے لیے امتحان نہیں بنے گا, یہ جو ہے شکر. تو ہمیشہ ہی کرے. اور دوسرا ایک بات جیسے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, ایک اور کام بھی کرے. ہمارا مزاج ہے آپ نے اگر کسی سے قرض لے لیا ہے اور اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا, اس نے اپنے طور پہ اچھا کیا, لیکن جب آپ لوٹا رہے تھوڑا قرضہ اچھے سے لوٹا دے, تھوڑی سی اماؤنٹ ایکسٹرا دے دیں. ٹھیک ہے, اس کو کہیں کہ یار یہ آپ کے صبر تھا, اس کو مطلب 40 تھا تو 50 کر کے دے دیں, 60 تھا تو 70 دے دیں. یہ بھی جسے کہتے ہیں قرض حاضر اچھی ادائیگی میں, یہ بھی شکر میں آتا ہے. آپ نے 3 سال پہلے جو اس سے قرضہ لیا تھا اب جا کے اس کی قیمت کی ویلیو بہت ڈاؤن ہو گئی ہے, تو اچھے انداز میں. تو یہ شکر کا جو ہے نا اس کا بھی اہتمام آپس میں رکھیں. بالکل ایسا یہ احسان کو اچھے سے لوٹائیں. بالکل ایسا ہی ہے. علامہ صاحب دنیاوی نقصانات تو جیسے مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ بے سکونی بھی ہے اور رزق میں برکت بھی نہیں ہے, ایک ناشکر انسان کے لیے اخروی نقصانات کیا ہیں؟ میں ایک واقعے کی طرف آپ کو متوجہ کروں. بعض جو ناشکر کون ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ ایک گھر کو پال رہا ہے, جو کہ ہمارے مسائل ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور گھر میں کمانے والا ایک شخص ہے اور اس کی نوکری ہے, اسے سیلری بھی مل رہی ہے, لیکن وہ کبھی کبھی کہتا ہے کہ میں اتنے بندوں کو پال رہا ہوں, یہ ناشکری ہے. علماء کہتے ہیں تو اس بات پہ شکر کر کہ اتنے سارے بندوں کا رزق اللہ نے تیرے ہاتھ پہ رکھا ہے اور وہ تیرے ہاتھ کے ذریعے اپنی مخلوق تک پہنچا رہا ہے. اور میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کما میں رہا ہوں اور کھا یہ رہے ہیں, اور جب وہ
हटने के बाद अलहदा हुए तो उसका रिस्क भी कम हो गया, अब वो अकेला है, पूरा नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि शुक्र का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो मखलूक खुदा को खिलाना है। आयतुल्लाह बुरुजर्दी के पास एक शख्स आया और आके कहने लगा, आगा आप मुझे बताइए कि मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा है, मिसाल हम ले लेते हैं कि मेरी 15 लाख मंथली सैलरी है, लेकिन मेरा घर भी अपना नहीं है, मेरी कार भी नहीं है, और मैं रेंट पे भी रह रहा हूँ, और मेरे पूरे महीने भर के अखराजात भी पूरे नहीं होते, और आखिरी 10-15-5 दिन वो मुझे मांग के गुजारा करना पड़ता है, मैं क्या करूँ? अगर बुरुजर्दी ने कहा जाओ और अपनी कंपनी वाले को कहो कि आपकी तनख्वाह को कम कर दे। उसने कहा कि बोला मेरी पहले, उन्होंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ जाओ और अपने मैनेजर को कहो कि मेरी तनख्वाह कम कर दे। अब कम होगी, यानी कि 15 की बजाय 10 हो गई। फिर कुछ अरसे के बाद आया और आके कहने लगा, अब शुक्रगुजारी की इससे बड़ी बेहतरीन मिसाल और कोई नहीं। आया और आने के बाद कहने लगा, आगा आप थोड़े थोड़े हालात बेहतर हैं लेकिन अभी भी बेहतरीन नहीं है। आगा ने कहा जाओ और अपनी कंपनी को कहो कि मेरी तनख्वाह मजीद कम कर दे। वो 15 से 5 पे आ गया। अब जब 5 पे आया तो कुछ अरसे के बाद आया तो आके कहने लगा कि बोला घर भी ले लिया है, घर की तमाम सहूलतें भी हैं, बच्चे भी बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहे हैं, पैसे कम भी नहीं होते, और पिछली तनख्वाह ख़त्म नहीं होती, अगली तनख्वाह के आने का वक्त हो जाता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि पहले ज़्यादा तनख्वाह थी वो पूरी नहीं होती थी, अब कम है वो पूरी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि पहले तू जितना काम करता था ना, तुझे जो मुआवजा मिलता था तेरे काम से ज़्यादा का मिलता था, अब तुझे जितना मुआवजा मिल रहा है वो उतना मिल रहा है जितना तेरा हक बनता है, और जो हलाल हो उसमें अल्लाह बरकत डालता है। लिहाजा ये भी आपने नहीं देखना कि बहुत ज़्यादा आ रहा है तो अब मैंने शुक्र करना है। शुक्र इस बात पे भी आप करें कि जो आ रहा है वो हलाल आ रहा है। हलाल के खाने पे शुक्रिया अदा करना ये बल्कि सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्र इस बात की किया जाए। वही बात मैं दोहराऊंगा कि या अल्लाह तूने मुझे हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाई और फिर उस हलाल को मखलूक खुदा में तकसीम करने की यानी कि तौफीक अता फरमाई। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आ गया, ईमान उनका बेचना यानी ख़रीदना चाह रहा था कि मैं ईमान ख़रीदूँ, दिरहम और दिनार दूँ और इसे कहूँ कि अल्लाह की तौहीद का इनकार कर दे, रसूल की नबूवत का इनकार कर दे और इस्लाम को छोड़ के बुत परस्ती की तरफ फिर लौटा। तो जनाब अबू ज़र को आके उसने दिरहम और दिनार दी। अब एक बंदा मजबूर भी हो, भूखा भी हो, ज़रूरतमंद भी हो तो उसे पैसा अट्रैक्ट करता है और उसका ईमान डोल जाता है। लेकिन वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, तो उसने आके दिए। आके देने के बाद कि अबू ज़र तू गरीब है, ये पैसे ले ले, पैसे लेने के बाद तू अपना काम कर और उसके बाद मिसाल के तौर पर तू अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार। तो जनाब अबू ज़र ने कहा जा मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा है, बहुत ज़्यादा ख़जाना मेरे पास है। उसने कहा कहाँ पे? जनाब अबू ज़र ने ना एक थैली निकाली, उसने कहा खोलिए। जनाब अबू ज़र ने जब थैली खोली ना उसके अंदर लंबा चौड़ा ख़जाना नहीं था, 2 जौ की रोटियां थी। तो वो देख के कहने लगा कि मैं तुझे इतना माल दे रहा हूँ और तू कह रहा है कि मुझे तेरे माल की ज़रूरत नहीं, मेरे पास सबसे बड़ा ख़जाना है, जबकि तेरे पास तो ख़जाना नहीं, ये तो 2 रोटियां जो की, ये इसका करेगा क्या? जनाब अबू ज़र ने कहा मुझे अल्लाह पे तवक्कुल है। क्यों? क्योंकि ये 2 रोटियां, एक मैं अभी खाऊंगा, एक मैं शाम को खाऊंगा, कल के रिज़्क़ की जिम्मेदारी मेरी रब की है, मेरा रब कभी मेरा रिज़्क़ नहीं। ये शुक्रगुजारी की सबसे बड़ी मिसाल है। हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है, हम कोशिश करते हैं कि दूसरे के मुंह से भी हम निवाला निकालें। ठीक है जी, ये शुक्रगुजारी नहीं है, ये जुल्म है और ये हलाल रिज़्क़ भी नहीं है और इसमें बरकत भी नहीं होती। सबसे बढ़ के ये है कि अगर आपने शुक्रगुजार बंदा बनना है, हलाल कमाइए, हलाल खिलाइए और मखलूक खुदा को बांटिए और उनको अपने आप से राज़ी रखिए। बहुत खूब। ख़वातीन और हज़रात, दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे अंदर भी जो है शुक्रगुजारी जैसी आला नेमत जो है उसको पैदा कर दे और हम उसको जो है वो फॉलो करने लग जाएं। वक्फ़े की जानिब हम लोग बढ़ेंगे। जब वक्फ़े से वापस आएंगे आज का दूसरा मौजू हमारा रहेगा पड़ोसियों के हकूक़। जिस तरीके से हम लोग ज़िक्र करते रहते हैं कि माशरे की तश्कील देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इस्लाम ने ज़ाब्ता हयात ज़िंदगी का मुकम्मल तरीक़ाकार बताया, उसमें जहाँ पर सूरह निसा की आयत में अल्लाह ताला वालिदैन के साथ उसने सलूक का हुक्म दे रहे हैं, करीबी रिश्तेदारों के साथ जो है वो सिला रहमी का हुक्म दे रहे हैं, वहीं पर साथ जो है वो पड़ोसियों के हवाले से भी अहमियत जो है वो बताई गई है। वापस आएंगे, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। फुरकान रमज़ान का सिलसिला जारी है, हमारे साथ। वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, दूसरे मौजू की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला जहाँ पर अपनी इबादत का हुक्म दे रहे हैं वहीं पर पड़ोसियों के हकूक़ के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो जिससे ये वाज़ेह होता है कि हमारा दीन जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे मामलात के ऊपर भी फोकस करता है। हम लोग पहले भी अपने गुफ्तगू में ये बात कह चुके हैं कि सहाबा कराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में बता रहे थे तो हमें यहाँ तक हो गया कि अभी
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म दे देंगे कि जायदाद के अंदर भी जो है वो इनका हुक्म है। तो यहाँ तक की अहमियत रखी गई है। अभी पड़ोसियों का ताल्लुक क्या सिर्फ आपके दाएं जानिब बाएं जानिब आमने और सामने ये जो ये घर हैं इनका है, या किस हद तक इसका दायरा कार होता है और पड़ोसियों के साथ कैसे ताउन करना है, उनके बच्चों के साथ जो है वो कैसे जो है वो सिलसिला रवा रखते हैं, इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब, पड़ोसियों के हकूक़ कुरान और हदीस की रोशनी में। जी मोहतरम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5वें सिपारे की आयत मुबारका है जिसमें अल्लाह करीम जो है वो पड़ोसियों को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाते हैं। वलजारि दिल कुर्बा, एक आपका वो पड़ोसी भी है जो पड़ोसी भी है और रिश्तेदार भी है। 2 हुकूक हो गए, और अगर हक़ इस्लाम ले ले तो 3 हो गए। और वलजारिल जुनुब, और एक आपका पड़ोसी वो है कि वो अजनबी है लेकिन पड़ोसी तो आपका है, हक़्क़ुल जार तो उसको भी हासिल है और इस्लाम के एतबार से भी वो आपका पड़ोसी है। और एक आपका पड़ोसी वो है वसाहिबी बिलजम, कि आप सफ़र कर रहे हैं और सफ़र के दौरान कई मरतबा आपने देखा होगा वो इतनी जगह नहीं होती लेकिन वो अगला ऐसे बैठ जाता है। हाँ, अब वो 3-4 घंटे के तैयारे में आपने सफ़र करना है, वो ऐसे बैठा हुआ है, वो इसको ऐसा करने के लिए तैयार नहीं, या यूं करके बैठ जाए, या वो लाइट खोल देता है, कोई भी ले ले, ये वो साहिब बिलजंब है। इसलिए हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की से बात शुरू कर लेता हूँ। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो हज़रत उमर को काज़ी उल क़ुज़्ज़ात बनाया, चीफ जस्टिस बनाया। ये बाकायदा मस्जिद नबवी के दरवाज़े पर तशरीफ़ फरमा होते। कुछ लोग तो दरवाज़े पे आके ही अपना फ़ैसला कर लेते कि अंदर हज़रत उमर की वो तलवार जाग न उठे, फिर इसलिए हज़रत अबू बकर ने आपको हटा भी दिया। जी जी, अच्छा। अब हज़रत उमर जो है, आपके पास अगर कोई शख्स आता और वो कहता जी कि मैं इसको जानता हूँ, ये बड़ा नेक आदमी है, ये है वो, तो आप उनसे 3 सवालात करते। आप फरमाते हल साफ़र तुम, कि या इस बंदे के साथ तुमने सफ़र किया है? सफ़र में ही सब कुछ अखलाक का पता चलता है। इमाम खुदूरी भी फरमाते हैं सफ़र का एक माना अखलाक का ज़ाहिर होना। हल जावर तुम, किया ये बंदा आपका पड़ोसी भी रहा है, पड़ोस से ही पता चलता है। और हल तामल तुम, और किया इस बंदे के साथ तुमने मुआमिलात किए हैं। इन तीनों से सोसाइटी में आप किसी को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। आपने जो ये हदीस इरशाद फरमाई, ये माज़ाल जिब्रील कि जब भी जिब्रील मेरे पास तशरीफ़ लाते रहे, यूसीनी बिलजार, वो पड़ोसी के बारे में मुझे वसीयत फरमाते रहे। हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसहु, मैंने ये गुमान कर लिया कि कहीं उसको विरासत में क्या किया जाए, शरीक न किया जाए। एक बात और भी अर्ज कर दूँ, मैं हमेशा दोनों पहलुओं को लेता हूँ कि ऐसे पड़ोसी भी अगर आपका हो, मसलन एक सहाबी आए और उसने कहा कि मैं अपने साथ वाले पड़ोसी से बहुत तंग हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक अजीब तरीक़ा बताया। आका ने फरमाया तुम ऐसे करो, अपने बच्चों को ले लो, घर का साजो सामान ले लो, बाहर गली में बैठ जाओ। अच्छा। अब जो भी आता तो वो उसको कहता भाई आप बाहर क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा ये तरतीब तो आका ने बताई है लेकिन साथ पड़ोसी मुझे तंग कर रहा है। वो आया और उसने आकर कहा खुदा के लिए आप अंदर बैठ जाए, मैं आपको आइंदा तंग नहीं करूँगा। तो इसी पर 6ठे सिपारे की पहली आयत नाजिल हुई, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू, यानी एलानिया तौर पर किसी शख्स की बुराई को बयान करना अल्लाह इसको पसंद नहीं करता, इल्ला मन जुलिम, लेकिन अगर उस पर जुल्म हो जाए वो इसको क्या कर सकता है? मैं आखिरी बात नाजरीन से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस दौर में वाकई, यानी मेरे घर में मेरे बुज़ुर्ग बीमार हैं तो उधर जनाब मन वो बुलंद आवाज़ से कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं। कभी मैं अपना गन जो है वो किसी घर के आगे डाल देता हूँ। मैंने पूरा घर बनाया, करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन बाहर की जो अब वो सड़क है या वो पाइप लाइन है उसको मैं ठीक करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस पर भी हमें क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। और वाकई ये अर्ज़ करने लगा हूँ, मैंने शायद पहले भी गुजारिश की कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक हैं और इनका पड़ोसी यहूदी है, और वो यहूदी जो है वो अपने घर की कीमत दुगनी बता रहा है। तो किसी ने कहा आपके घर की इतनी कीमत नहीं है, ज़्यादा क्यों मांग रहे हो? उसने कहा 1000 मेरे घर की कीमत है और मेरे पड़ोस की। तो अल्लाह ताला ऐसे ही हमें बना दे कि हमारे घर के करीब करीब पड़ोस की क्या लगती रहे कीमतें भी। एक हमारे बुज़ुर्ग थे तबलीगी जमात के, फोत हो गए, हाजी अब्दुल वहाब साहब रहीमहुल्लाह, वो फरमाते थे
ये सोसाइटियाँ जो तुम बना रहे हो इससे उम्मत तकसीम होगी और पड़ोस का तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म हो गया और वो ख़त्म हो गया है इस्लामाबाद में कई जगहों पर, बल्कि आप हैरान होंगे कई जगहों पर हम किसी के घर ताज़ियत के लिए जाते हैं, साथ गाड़ी खड़ी करते हैं, वो कहते हैं नहीं यहाँ बच्चे खेलेंगे आप आगे गाड़ी ले जाएं। जब आगे ले जाते हैं वो कहते हैं यहाँ भी आपको गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन इसलिए खुदारा ये फ़रोग़ हम दें। लेकिन नहीं, मैं मुफ्ती साहब इसको भी बड़ा वाज़ेह करने की ज़रूरत है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना जो मकसद था वो था इन सोसाइटीज़ का, ठीक ना कि सोसाइटीज़ वाले कौन सा चाहते हैं कि आप लोग आपस में ना मिले। तो नहीं, ये तो आप देखें इस्लामाबाद शहर के अंदर भी जो एक बड़ा शहर प्लान सिटी बनाया गया, इसमें भी लोग एक दूसरे से दूर रह गए। ये तो हम सब लोगों को आपस में चाहिए कि ज़रा मोहल्लादारी का सिस्टम दोबारा से कायम करें, बाहर निकलें और अपने सामने वाले के पास जी। अब उसके लिए उसी की तरह मसलन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने आका से पूछा, अब ये देखिए यूँ हम ख़वातीन इसको फ़रोग़ दें कि मैं अगर हदिया भेजना चाहूँ तो किसको, तो आका ने फरमाया जिनका दरवाज़ा आपके ज़्यादा क्या हो, करीब हो। यानी इस तरीके से ये माहौल खुद बनाना पड़ता, इसमें सोसाइटी का कोई अमल दखल नहीं है। हाँ। फिर मस्जिद में आप तशरीफ़ ले जाए, कई लोग होते हैं उनके यहाँ गमी खुशी होती है ना, हम वहाँ जाते हैं, कोई उनको जानता नहीं है इसलिए कि वो वहाँ नहीं जाते, कोई किरियाना स्टोर वाले उससे कोई अपना तारुफ नहीं कराते, साथ पड़ोस वाले के घर में कोई गमी खुशी का कोई मरहला पेश आ जाए वहाँ 2 मिनट के लिए उनके पास खड़े नहीं होते। ये चीज़ें भी दाखिल है कि हमें खुद भी ये सोचना चाहिए और इसी से फिर हम एक दूसरे के करीब आएंगे। बिल्कुल सही बात। उसामा साहब, जिस तरह से मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि अपार्टमेंट कल्चर और ये जो सोसाइटियों का कल्चर है, एक तो ये कि लोग बेखबर भी हैं कि पड़ोस में क्या हो रहा है, ये फरमाइएगा कि प्राइवेसी और जो पड़ोसियों के हकूक़ है उनमें तवाज़ुन बरकरार रखना भी कितना ज़रूरी है? देखिए, जो पड़ोस है उसका काम ये है कि वो एक दूसरे की प्राइवेसी का अच्छे से ख्याल रखे और जो प्राइवेसी को मेंटेन रखना ही पड़ोसीपन होता है। ठीक है कि अमूमी तौर पे तो हमारा जो होता है पड़ोसी के घर की बात गॉसिप्स होती हैं, फिर इसमें ज़्यादा किरदार वो मेड्स। अच्छा, मैं उम्मीद तौर पे मेरे घर वाली ना काम वाली नहीं रखती अब भी घर के अंदर, वो कहती बाहर ठीक है। मैंने एक दिन कहा, मैं क्या वजह है, कहती ये इधर भी आएगी ऊपर भी जाएगी, एक दिन आपका मेरा मूड ख़राब, हम बात करेंगे ऊपर भी बताएगी, नीचे तो बेहतर है इसको ना ही किया जाए। तो मैंने देखा अमूमी तौर पे असल मसला जो इस टाइम माशरे में ना अमूमी, चाहे वो पड़ोसी का माहौल ख़राब है, जैसे हज़रत ने बताया कि फौतगी हो जाती है तो उस मोहल्ले में जाएं तो पता लगता है ऐसे कि शायद फौतगी उन्हीं के घर हुई है। पहले ऐसा होता था कि ऐसा लगता था कि पूरे मोहल्ले के ने जो है ना कोई नुकसान उठाया है। मैं अपनी ज़िंदगी का ये वाक़या देख चुका हूँ। यहाँ PWD में एक घर के बाहर ऐसी गाड़ी खड़ी, मुझे अपना है कि अल्लाह मुझे माफ़, मैं जो है ना बड़े गुस्से में उतरा कि यार ये भी कोई जगह है गाड़ी लगाने की। तो मैं अंदर से देख रहा कि वो लड़की बीमार बाप को अकेले उठा के ला रही है। अल्लाह मुझे माफ़ करे, वो वाक़या ज़िंदगी का शायद ऐसा है कि मैं बड़े गुस्से में उतरा था कि मैं जाके इनकी बेल बजाऊं और कहूं कि ये कोई तरीका है गाड़ी का, लेकिन वो उस बच्ची की क्या कैफियत होगी, वो अकेली है। और हमें इतना अफसोस हुआ कि यार वो हमारे मोहल्ले का नमाजी, हमारे साथ नमाज़ें पढ़ने वाला, हम में से एक भी ऐसा नहीं था जो उसकी ऐसी मदद को आ सके। हालांकि आस पास रिटायर्ड लोग भी रह रहे, लेकिन वो कहती मैं 2 घरों की बेल बजा चुकी हूँ, कोई बाहर नहीं आया। ठीक है, वो साहब को डाला, लेकिन जब तक अस्पताल पहुँचे वो हक़ को पहुँच चुके थे। तो मामला दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो शहरों की मस्जिदें हैं ना, वो नमाज़ों की हद तक रह गई हैं। उनके अंदर उमूमी तौर पे अभी भी गांव में जो है ये पड़ोसीपन और ये चीज़ें रहती। उसकी मैं आपको वाक़तन वजह बताऊं तो हम पहाड़ी इलाकों के लोग हैं, हमारी मस्जिदें आबाद हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी भी आबाद हैं सारे। और दूसरा ये कि आसपास के रिश्तेदार भी रहते। रमज़ान में हमने देखा है कि उमूमी तौर पे मर्द हजरात अपने घर से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अफ्तार अपने घरों से ले जाके मस्जिद में मिल के करें, वापसी पे आके खाना जो है वो अपने घर वालों के साथ का, यानी ये उमूमी रिवाज मैंने अपने जैसे कहते अपने गाँव में देखा है। तो हमारे यहाँ है। अच्छा, मैं इसको ये कहूँगा कि उमूमी तौर पर हम ना इस टाइम अखलाकी पस्ती से गुजर रहे हैं। पहले हमें जो है बचपन में खौफ होता था, एक पड़ोसी जो होता था वो हमारे लिए ऐसे ही होता था जैसे हम वालिद का एहतराम करते हैं। अब उमूमी तौर पे पेरेंट्स, जैसे आपने प्राइवेसी की बात की, पॉजिटिवनेस की बात की, उसमें अगर कोई पड़ोसी आके बच्चों की गलती बताए, कहते हैं हू द हेल आर यू, मादत के साथ बच्चों के सामने ही आप उनके साथ ऐसी बात करते हैं, बच्चों के साथ ही सब। तो मामला ये है कि इस सब कुछ है अखलाकी पस्ती का हाल। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ जो ये उमूमी तौर पर चोरी के वाक़यात हो जाते हैं, इस तरह के, इस सब की वजह पड़ोसियों का ना होना या हमारा जिसे कहते हैं नेबरहुड का
نہ ہونا ہے، نیبرہڈ کا ایک دوسرے سے کنسرنڈ نہ ہونا ہے۔ اگر یہ ہو، ہمیں پتہ ہو تو ہمارے درمیان کون ہے جو ایسا واقعہ کر جائے، کون ہے ہمارے محلے میں رہنے والے کا اگر مجھے عطا پتہ ہو تو اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویسی کا خیال رکھنا پڑوسیوں کا کام ہے، ایک دوسرے کی عصمت کی پردہ داری کریں۔ عمومی طور پہ جیسے کہتے ہیں، ہم نے دیکھا بعض بچیوں کے رشتے اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ کوئی محلے سے ایسا بندہ اٹھ کے ایسی غلط بات کر جاتا ہے، اس بچی کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے اس پڑوسی کے حق پر جو ہے ڈاکہ ڈالا ہے، اس پڑوسی کے جسے کہتے ہیں پردے کو چاک کیے۔ یاد رکھے پردے کا چاک کرنا اتنا بڑا، قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اس کے گناہ بتائے جا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ خود شرمندہ ہو جائے کہ یا اللہ تھوڑی سی اگر وہ تو رحم کر دیں، تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، تو پیچھے ایک پردہ ہوگا اس کے لوگوں کے درمیان، تو کہیں گے یہ وہ پردہ ہے جو تم نے اپنے میرے ایک بندے کی بات پر پردہ ڈالا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ایوب پر پردہ ڈالنا بڑا ضروری ہے، اور ایک دوسرے کی پرائیویسی کا بھی خیال کرتے ہوئے ملتے رہے ایک دوسرے سے۔ بالکل۔ علامہ صاحب فرمائیے گا پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے، اگر غیر مسلم پڑوسی ہوں ٹھیک ہے تو ان کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے، اور اگر پڑوسی آپ کا مسلمان بھی ہو لیکن صالح نہ ہو ٹھیک ہے تو اس حوالے سے کیا اس پڑوسی کو کرنا چاہیے جو عبادت گزار ہے اور جو دل میں برائی کو برائی جان رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ روابط بھی قائم رکھنے ہیں، تو فرمائیے دے سب۔ آیت اللہ سیسانی صاحب کے بلا کے مطابق، یعنی فتویٰ ہے، میں فتویٰ ہی پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد گفتگو کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اور وہ آپ کو اذیت نہیں دے رہا تو آپ بلا وجہ اسے اذیت نہیں دے سکتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے ایک واقعہ کہ امیر المومنین جا رہے تھے مدینے کی گلی میں، اور مولا کے آگے نا ایک یہودی چل رہا تھا، یہودی جا رہا تھا اور مولا اس کے پیچھے پیچھے تھے، اور وہ ضعیف تھا، بزرگ تھا۔ اچھا، مولا پیچھے چلتے گئے، مولا نے اسے کراس نہیں کیا، اور اس میں کہ جماعت سے وہ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے۔ جب مسجد میں گئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، علی آج دیر سے آئے ہیں، ان سے پوچھئے۔ تو مولا نے یہ پورا واقعہ سنایا۔ پورا واقعہ سنانے کے بعد مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اسلام جو ہے یہ بھائی چارے کا، یہ خلوص کا، یہ محبت کا، اور یہ بزرگوں کی عزت کا، اور یہ پڑوسیوں کے حقوق کا حق دیتا ہے۔ لہذا اس لیے میرے سامنے ایک بزرگ جا رہا تھا، چہ جائے کہ اس کا مسلک میرا مسلک نہیں تھا، لیکن میں نے اس سے آگے کراس اس لیے نہیں کیا کہ وہ یہ نہ کہے کہ اسلام کے اندر تہذیب نہیں ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اگر تو کوئی غیر مسلم ہے اور وہ بد اخلاق بھی ہے، آپ اس سے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ہو سکتا ہے آپ کے اخلاق کی وجہ سے وہ مومن ہو جائے، مسلمان ہو جائے۔ پھر جو پڑوسیوں کے حقوق میں سے جو سب سے پہلا حقوق یعنی کہ حق ہے، اسامہ بھائی نے بھی اس کی طرف کیا کہ آپ پہ واجب ہے کہ آپ نے پڑوسیوں کی عیب تلاش نہیں کرنا، آپ اس نہیں لگے رہنا، یہ آپ پہ واجب ہے، ٹو میں آپ نے نہیں لگے رہنا، ان کا عیب تلاش نہیں کرنا۔ اگر آپ کریں گے تو آپ ایک واجب، اس کا مطلب ہے کہ اس سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ واجبات میں سے حقوق کے یعنی کہ اپنا پڑوسی کے حقوق میں سے سب سے پہلے ہے کہ آپ نے ان کے عیب کو تلاش نہیں کرنا، اور خدا نہ خاصا اگر عیب کا پتہ چل گیا ہے تو اس پہ کیا کرنا ہے، آپ نے پردہ ڈالنا ہے۔ امیر المومنین کی وصیت ہے نہج البلاغہ کے اندر، اور پہلی وصیت یہ ہے کہ اے حسن، میں تجھے ڈرا رہا ہوں اس معاملے سے کہ کبھی پڑوسیوں کے حق میں کوتاہی نہ کرنا، امیر المومنین کی۔ پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بھی ایک وصیت ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، تو جناب سیدہ نے آ کے کہا کہ اے بنت پیغمبر، مجھے کوئی رسول خدا کا فرمان سنائیے۔ تو جناب سیدہ نے کہا اپنی ایک کنیز کو جاؤ اور جا کے وہاں پہ میرا ریشمی رومال ہے وہ اٹھا کے لاؤ۔ وہ ریشمی رومال اٹھانے کے لیے گئی، وہ ملا نہیں، کافی دیر لگی، ملا نہیں۔ واپس آئی تو جناب سیدہ نے کہا اسے تلاش کرو، یہ ریشمی رومال جو ہے نا، یہ مجھے اپنے حسنین کی عزت کے برابر لگتا ہے۔ اس نے تلاش کیا، پھر کوڑے دان میں سے وہ ریشمی رومال مل گیا اور وہ اٹھا کے لائی، اور جناب سیدہ نے اسے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد کہا کہ اس رومال پر مجھ پہ اس لیے حق ہے کیونکہ یہ مجھے پڑوسیوں نے کیا دیا تھا، تحفتاً دیا تھا۔ یعنی یہ بھی ہے، پڑوسی اگر تحفہ دے تو اس کی عزت کرو، اس میں سے کیڑے نہ نکالو، یہ دینا چاہیے تھا تو یہ دے دیا، اچھا کھانا خود بعض اوقات ہوتا ہے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ نے وہاں پہ یہ فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے وصیت کی تھی کہ اے فاطمہ، ہمیشہ پڑوسیوں کے حق میں کوتاہی نہ کرنا۔ پھر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے رسالۃ الحقوق۔ اس کے اندر مولا نے 50 حق لکھے ہیں، 50 حق لکھے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا حق کیا ہے، رسول خدا کا حق کیا ہے، پھر اہل بیت کا حق کیا ہے، پھر صحابہ کا حق کیا ہے، پھر اسی طریقے سے عبادات کا حق کیا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا، پڑوسیوں کا حق کیا ہے۔ اس کے اندر بھی لکھا کہ پڑوسیوں کے متعلق اپنے رب سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر ایک اور روایت ہے
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج تشریف لے گئے معراج پہ اور جنت کی جب سیر کروائی گئی تو رسول خدا کو جنت کے 8 دروازے دکھائے گئے. تو جنت کے ہر تیسرے دروازے کے بعد جو چوتھا دروازہ ہوتا تھا نا اس پہ بھی پڑوسیوں کے متعلق سوال لکھا ہوا ہوتا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنت میں بھی آپ تب جائیں گے جب آپ کے پڑوسی آپ سے راضی ہوں گے, کیونکہ جنت کے دروازے پر بھی آپ سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا. میں ایک چیز کے بیچ میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں جو عام طور پر ہمیں گھریلو ضرورت ہے اس میں. یہ جو سورۃ الماعون ہے اس میں کئی معاشرتی احکامات بیان ہوئے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, آخر میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, یہ کہ وہ برتنے کی جو چیزیں ہیں, استعمال کی جو چیزیں ہیں, وہ خواتین پڑوس سے منع نہیں کر سکتی, مرد بھی منع نہیں کر سکتا. اب آپ پیچکس ہے, بیلچا ہے, درانتی ہے, نمک ہے, یہ چیزیں اگر پڑوس والے آپ سے مانگنے کے لیے آ جائیں آپ ان کو منع نہیں کر سکتے. آپ میری گزارش سمجھ گئے. اور یہ چیزیں کوئی بہت امیر بھی ہو لیکن اس کو بھی ضرورت اس کی کسی وقت کسی درجے میں ہو سکتی ہے. زیادہ مہمان آ گئے تو آپ سے انہوں نے کوئی رضائی مانگ لی, کوئی چارپائی مانگ لی, کوئی کمرہ مانگ لیا. تو اس دور میں یہ بہت ضروری ہے اور اسی سے آپ پڑوس کے نظام کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, فروغ دے سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. کچن کی جانب ہم بڑھیں گے. شیف عائشہ دیکھتے ہیں کہ آج کیا تیاری کر رہی ہیں جی, ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے آج کچن میں کیا تیاری جاری ہے. السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں آپ, کیا بن رہا ہے آج ہمارے کچن میں؟ وعلیکم السلام. اسٹرین کر کے ٹھنڈے پانی سے دوبارہ واش کر لینا ہے. یہ آپ کی چکن ہو گئی ہے. میرے پاس ہے چاپڈ انین, مسٹرڈ پیسٹ, پیپریکا, لائٹ سویا ساس یعنی لوکل سویا ساس, بلیک پیپر, میدا, نمک, کرش چلی, لیمن جوس, گارلک, چلی گارلک ساس اور چاپڈ گرین انین. یہ بنے گا چٹپٹا مسالہ فرائیڈ چکن جو ہوتی ہے, یہ بروسٹ ہے. اور اس کے اوپر یہ والا بروسٹ نہیں ہے جو آپ ایک فرنچائز سے کھاتے ہیں جس پہ بہت زیادہ کوٹنگ لگی ہے, کیونکہ ہم نے اس طرح کی کورین شارٹس بنائے تھے تو وہ ریسیپی آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. لیکن اس میں ہم میدے کو میرینیشن میں ہی مکس کریں گے. اس کو آپ نے مکس کرنا ہے, اس کو آپ نے اوون میں بیک کرنا ہے, روسٹ کر لیں آدھے گھنٹے کے لیے. چاہیں تو اس کو آپ 3 طریقے بنانے کے, آپ اس کو ایئر فرائر میں ڈال دیں, چاہیں تو آپ اس کو اسٹیم کر لیں اور پھر آپ اس کو فرائی کر کے ٹیکسچر دے دیں. میں ہاف ڈن کر کے لائی تھی لیکن یہاں پہ آپ کو میرینیشن آپ کے سامنے کر کے بتاؤں گی. چلے جی, یہ لے لیتے ہیں چکن. تھری 4 ٹی اسپون. بہت لائٹ سویا ساس ہے اس لیے یہ سالٹی کم ہوگا. اگر آپ کے پاس ڈارک سویا ساس ہے تو آپ اسکپ کر سکتے, نہیں ہے تو نہ ڈالے گا. لیکن ڈارک سویا ساس ڈالیں گے تو اس سے وہ آپ کا کیا کہتے ہیں بہت زیادہ سالٹی ہو جائے گا. یہ پیپریکا ہے, اس کلر سے اچھا آ جاتا ہے. کشمیری لال مرچ, یہ آپ 2 ٹی اسپون. یہ تھوڑا اسپائسی ہے, آپ کو کم کرنا ہے آپ کم کر لیں. 2 لیمن کا جوس ہے. یہ گارلک کو پانی کے ساتھ اگر آپ کریں گے بلینڈ تو وہ گارلک پیسٹ سا بن جائے گا. اور
اس کا آپ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں. بہترین سا یہ ہو گیا ہے. ہاف ڈن کر کے رکھنی پڑیں گی آپ کو ساری چیزیں. افطاری میں بنائیں, عید کی ٹیبل پہ بنائیں, کسی پہ بھی. 1 ٹی اسپون بھر کے میں نے اس میں ڈالنا ہے گرین چلی کا. آپ کو اگر کم کرنا ہے آپ کم بھی کر سکتے ہیں. اس میں ڈالیں گے ہم آئل, اس کی میرینیشن کو تھوڑا بڑھانے کے لیے. لیٹس سے 2 ٹیبل اسپونس اتنا. ٹھیک ہے, گارلک سوس 1/4 کپ. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں, اچھا کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ اس میں وہ انڈا بھی ڈلتا ہے. انڈا آپ کو ڈالنا ہے, آپ ڈال لیں, لیکن جب آپ اس کو ہاف ڈن کریں گے نا, دیکھیں اگر آپ اس کو گرم تیل میں ڈائریکٹ میں ڈالوں گی چکن اندر سے کچی رہ جائے گی. تو اس کو آپ نے اسٹیم کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو میں نے تینوں طریقے بتا دیے. اوون نہیں ہے, آپ اس کو اسٹیم کر لیں. اسٹیم کیسے کرنی ہے, ایک دیگچے میں آپ نے, گہرے دیگچے میں پانی لینا ہے. پانی کے اوپر آپ نے جالی رکھنی ہے, جالی کے اوپر آپ نے یہ چکن رکھنی ہے اور اس کے اوپر ایک کور لگا دینا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, یہ اسٹیم میں کوک ہو جائے گی. اسکن والی چکن ہے, تھوڑا ٹائم لیتی ہے کوک ہونے میں. یہ دیکھیں, اس کی یہ شکل ہو جائے گی. بیک کرنے کے بعد مسالہ تھوڑا کچا لگ رہا ہے مگر یہ بیک ہوا ہوا ہے, روسٹ ہوا ہوا ہے. اس کو اب ہم بسم اللہ کر کے ڈالتے ہیں. اچھا جی, میں کہہ رہی تھی کہ تیل آپ نے رکھنا ہے تیز گرم. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ نے اس کو ڈالنا ہے اور جس کو آپ نے ڈالتے کے ساتھ نہیں چلانا ہے. جس سے آپ کی کڑھائی اگر چھوٹی ہے تو آپ 2 بیچز میں فرائی کر لیں, یا آپ 2 کڑھائیوں میں تیل ڈال لیں اور زبردست طریقے سے یہ فرائی ہو رہا ہے. یہ فرائی ہو جائے گا, اس کا آ جائے گا اچھا سا کلر. اس کے بعد ہم بناتے ہیں آج کی دوسری ریسیپی جو کہ ہے اورنج چاکلیٹ. میں اورنج چاکلیٹ کے سامان منگوا لیتی ہوں. کاؤنٹر کریں گے کلیئر. عید قریب ہے, اگر آپ کے گھر میں کوئی رینوویشن کا کام چل رہا ہے تو آپ لوگ بھی شادی کچن اینڈ انٹیریئر سے ضرور رابطہ کریں. چلے جی, چکن کو میں نے فلپ کر دیا ہے, یعنی کہ پلٹ دیا ہے. یہ اس کا کلر آپ چیک کر لیں, اس طریقے سے یہ ہوگا. کیونکہ یہ مسالہ بروسٹ ہے تو یہ تھوڑا سا ڈارک کلر آئے گا. اب ہم چلتے ہیں فائنلی اپنی ڈرنکس کی طرف. ڈرنک کے لیے جو چیزیں چاہیے ہمیشہ کی طرح, مجھے آئس چاہیے. یہ ہے ڈارک چاکلیٹ ہے. آپ کے پاس ملک چاکلیٹ ہو, ملک لے لیں, کوئی بھی چاکلیٹ آپ کی پسند کی اس کو میلٹ کر لیں. اورنج جوس ہے, جیسے ہم نے ہاٹ چاکلیٹ بنائی تھی تو آج ہم بنائیں گے آئسڈ اورنج چاکلیٹ. ٹھیک ہے, اس کے لیے سب سے پہلے میں اٹھا لوں گی یہاں سے آئس کیوب.
मगर इस वाली रेसिपी को आप एज इट इज़ ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा। चाहें तो आप उसको सिर्फ स्टीम कर सकते हैं, चाहें तो सिर्फ बेक कर सकते हैं, चाहें तो एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। सबसे अच्छा एयर फ्रायर में बनता है, सबके घरों में एयर फ्रायर नहीं होता। आप इसको स्टीम करें, रेसिपी बनाएं, फीडबैक दें, इंजॉय करें। ओवर टू यू ईमान एंड नजम। बहुत खूब जी। और मेरा ख्याल है कि वो जिस तरीके से अपने हकूक़ अदा कर रही होती हैं पड़ोसियों के, ठीक है, तो ये भी जो है ना अल्लाह उन्हें इसके जज़ाए खैर दे। ख़वातीनो हज़रात वफ़े की जाने बढ़ना है, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए, फिर उसके बाद आपके सवालात को शामिल करते हैं गुफ्तगू में। फुरकान रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। और अब हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे, जो कि है सवाल व जवाबात का सेगमेंट। अगर आप लोग भी कोई सवाल उलमाए किराम से करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप हमें वॉइस नोट के ज़रिए अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके सवालात को शामिल करेंगे। अपने पहले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ आज मौजूद हैं। सुनवाइएगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इमरान है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा, कहा जाता है कि रमज़ान का महीना है तो जो रिश्तेदार किसी से नाराज़ हो उनको राज़ी कर लें। अच्छा, मुझे बताएं कि कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जिनका पता होता है कि आपको बार बार नुकसान ही पहुँचाएंगे, तो उनको भी क्या राज़ी करना चाहिए? ठीक है, देखिए, रिश्तेदार हो या किसी मुसलमान को राज़ी करना वो तो उम्र भर के लिए ही है, उसका ताल्लुक़ रमज़ान या गैर रमज़ान के साथ नहीं है। लेकिन कुछ रिश्तेदारों के बारे में आप ये जानते हैं कि ये मेरे घर आएंगे मज़ीद फ़साद डालेंगे, या मैं इनसे ताल्लुक़ रखूँगा तो फिर वो बात फिर दोबारा वही शुरू होगी। तो उसके लिए अहले इल्म ये फरमाते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम उन पर डालें, बकिया उनसे ज़्यादा उनकी क़ुर्बत ना इख्तियार करें। और ये जुमला कुरान मजीद में मज़कूर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद माजिद से फरमाते हैं सलामुन अलैक। इसको सलाम मुतारकत कहते हैं। आसान तर्जुमा कुरान में वहाँ ये जुमला लिखा है कि बस ठीक है, मतलब ये है कि सलाम तो मेरी तरफ से आप पर है, बकिया बहुत ज़्यादा बगलगीर होना उसकी ज़रूरत नहीं है। जी जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, मैं शान बात कर रहा हूँ क्वेटा से। मेरा सवाल ये है कि कहीं एहतजाज हो रहा हो और वहाँ पे शेलिंग हो रही हो और उसका जो धुआं है वो आपके हल्क को लग रहा है और आपकी आंखों को लग रहा है, क्या उससे रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता? इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। जी, इससे रोज़ा नहीं टूटता, गर्द मच्छर गुबार से रोज़ा नहीं टूटता जी, और वो आपके इख्तियार में भी नहीं है जी। मकतब तशय्युअ के नज़दीक गर्द गुबार धुआं इस किस्म का अगर हलक तक पहुँचे तो इससे रोज़ा बातिल हो जाता है, ये मुब्तलाते रोज़ा में शुमार होता है। इसीलिए बाज़-औक़ात उलमा कहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा घट्टा हो, गर्द गुबार हो, तो आप अपने नाक को ढाँपें ताकि नाक के ज़रिए भी वो घटा जा वो मट्टी जो है वो आपके हलक तक ना पहुँचे। तो हमारे नज़दीक वो धुआं पहुँच जाता है, गर्द गुबार पहुँच जाती है, तो उससे रोज़ा बातिल। अगला कॉलर सुनवाइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सर फ़ायज़ा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। तो मेरा सवाल ये है कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग करना कैसा होता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से ये है कि उसमें जो क्लियर इस्लामिक वैल्यू बेस्ड जो ओरिएंटेड आपके पास आती है, स्टॉक पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज ने जो है उनको डिक्लेयर किया हुआ है, उनके साथ आप करें। जिनकी इन्वेस्टमेंट्स क्लियर होती है, जिनके ग्राउंड्स क्लियर होते हैं, उनके साथ जाने में तो कोई हर्ज नहीं है। हाल बता ऐसी बोगस जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की बनी हुई है कि जिनके वेन्यूज़ भी क्लियर नहीं है, कोई पैसा कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, सो उनको अवॉइड करें। और जिसे कहते हैं जो गवर्नमेंट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म होते हैं उनको अपनाएं तो बेहतर है। ठीक है, लेकिन कोई इतना उसमें नहीं है। देखिए अभी ऐसा है कि अभी भी रिसर्च जारी है, बहुत सारी बात ऐसी चीज़ें हैं कई जगहों पे लीगलाइज कर दिया पाकिस्तान ने खुद इस वक्त जैसे बिटकॉइन हो गया, ये चीज़ें हो कि स्टिल स्कॉलर्स आर सर्चिंग इट आउट। ठीक है, अब जैसे बास अब बिटकॉइन से वो मुस्लिम जैसे अब इसमें एक है बरका कॉइन के नाम से है, अगर आप लोग चाहें तो सर्च कर सकते हैं। अब उनका मॉडल बड़ा अच्छा है, वो इस तरह से बच्चे करते हैं कि वो एक कोई जैसे आपको पता है वहाँ रेनोवेशंस का बहुत काम होता है वेस्ट में, तो वेस्ट का कोई रेनोवेशन वाला घर उठाते हैं, उसके
शेयर्स मार्केट में फेंकते हैं, वो शेयर परचेज करते हैं, उन जो होते हैं वो उसमें से कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की निकालते हैं, जो उसका प्रॉफिट आता है वो लोगों में तकसीम करते हैं। इसमें मुफ्ती साहब एक और रहनुमाई भी फरमाएगा, इससे मिलता जुलता कुछ सवाल मेरे पास ये था कि जब आप एक इस्लामिक रियासत में रहते हैं और वहाँ पर हम ये कहते हैं कि जिहाद का हुक्म वहाँ का हुक्मरान दे सकता है, ठीक है, और बहुत सारे मामलात हैं, जब इस्लामी रियासत बनाई गई है तो इस्लामी रियासत में उसमें बैंकारी का निज़ाम है, उसमें सूद का सिस्टम है। अब उस सूद को वो बोलते हैं कि अगर हम लोग उसका अडॉप्टेशन करते हैं तो डेफिनेटली हमारे ऊपर तो गुनाह बन रहा है, लेकिन उसका स्टेट के ऊपर भी क्या गुनाह आएगा, हुक्मरान के ऊपर, क्योंकि उसी की हुकूमत में इस्लामी निज़ाम में ये सारी सिलसिले चल रही हैं। उसी के साथ अब ये ट्रेडिंग का मसला भी आ गया। ये ट्रेडिंग कल तक जब आपके मुल्क में नहीं थी, लोगों के पास इतने ऑप्शंस नहीं थे, अब आपकी इस्लामी हुकूमत खुद इसको नाफिज अगर कर रही है और उसमें आप शामिल होंगे तो उसका गुनाह आपके ऊपर कितना होगा, हुक्मरान के ऊपर कितना होगा? जी ठीक है, बहुत अहम सवाल है आपका। मेरे मोहतरम देखिए, बैंकारी का एक यानी एक मिसाल ले लेते हैं। हाँ। बैंकारी का जो निज़ाम है, इस बैंकारी के निज़ाम में अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि बैंक में सूद से बग़ैर कोई निज़ाम और नहीं है इनके पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम ने आपको इस बात की इजाज़त दे दी है कि अगर वो रकम आप घर में रखते हैं और वो गैर महफूज है तो वो आप उनके पास करंट अकाउंट में रख लें, ठीक है, हाँ, करंट, लेकिन आप उनके लिए मददगार न बने, मुआविन न बने। हाँ, बैंक के मुतबादिल मुल्क भर में कई कारोबार, कई तरीक़े हैं, वो आप अपना लें। और दूसरा इसमें एक और चीज़ है कि देखिए, एक 250 साल की प्रैक्टिस है जिसको चैलेंज करने में अभी 10 साल है। डेफिनेटली एक चीज़ को रेडी होते होते टाइम लगता है। आप उस चीज़ से, इस टाइम जो हमारे लिए चैलेंज है वो कैबोर रेट है, और आपको पता है जो कैबोर रेट है वो क्योंकि सेंट्रिक आता है, उसको स्टेट बैंक डिसाइड, और वो डेफिनेटली इंटरेस्ट ऑर्डर पे डिफाइन होता है, तो उसमें डेफिनेटली चैलेंज रहेंगे। अभी जितना भी काम नेक्स्ट हो रहा है, पहले फेज़ में क्या किया गया कि ये क्लियर किया गया कि ये जो बैंकिंग्स हैं इसकी विंडोज़ को पहले क्लियर किया जाए। अभी विंडोज़ के बाद उसके स्ट्रक्चर को बेहतर करने में, अब जब ये स्टेट बैंक ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया अंडर द पॉलिसी ऑफ कि ये 2027 तक सूद को करना है, तो अभी कैबोर रेट पे प्रॉपरली काम हो रहा है कि उसकी बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसे रखे। और फिनटेक मॉडल्स जिनकी आप बात करें, फिनटेक मॉडल्स आ रहे हैं, इन फिनटेक मॉडल्स की जो है ना, अब दुनिया की नेक्स्ट इकोनॉमी तो इस पर शिफ्ट हो रही है, ठीक है, उसमें डेफिनेटली मुसलमानों की इन्वॉल्वमेंट और वो जो है वो भी अच्छे लेवल पर नज़र आ रही है, तो उम्मीद है कि चीज़ें सही चलेंगी। जी रामा साहब, जी मैं भी यानी कि आयतुल सिस्तानी साहब के फतवे, क्योंकि अक्सरियत उनके मुकल्लिद है तो इसलिए मैं उन्हीं के फतवे के मुताबिक, तो उनके नज़दीक ये है कि बिटकॉइन का इस्तेमाल जो है ना वो शफाफ हो, इसमें कोई फ्रॉड या जुर्म का पहलू ना हो तो उसकी इजाज़त है। उसकी गैर यकीनी नोयत की वजह से यानी कि मुखल्लिफ बंदे को खुद, यानी मतलब ये है कि अगर शफाफ है, आपको यकीन है कि धोखाधड़ी नहीं है, और वहाँ पे मैं जब पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कोई हराम यानी जुआ लगा के आपको नहीं देंगे या कोई हराम शराब बेच के आपको मुनाफा नहीं देंगे, फिर जायज़ है। अगर जुए का भी अंसर हो और किसी हराम काम का भी अंसर हो तो फिर ये जायज़ नहीं है। मैं इसमें एक एंड पे कहूँगा कि आप ऐसा करें, जब भी कोई ऐसी ऐप हो ना, उसको जाके किसी स्कॉलर को दिखाएं, और मैं उलमा को सजेस्ट करूँगा कि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट से डिस्कस कर लें, एक दफ़ा फील्ड के एक्सपर्ट से डिस्कस करके फिर जो है ना इस पे आप उस चीज़ को यूज़ करना शुरू करें, ताकि आपके लिए अच्छा हो जाए, क्योंकि ये डेली नई ऐप आ रही है। ऐसा है कि आप आज जाएंगे, उठेंगे सुबह तो 5-6 आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की और बिटकॉइन की ऐप्स मिल जाएंगी। अगला कॉलर सुनवाइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि कहा जाता है कि औरत के लिए पर्दे का वैसे सख्ती से हुक्म है, अगर बावजू हालत में वो गैर मर्द को देख ले तो वज़ू टूट जाती है, तो मर्द के लिए क्या अहकामात हैं? और रोज़े की हालत में अगर मर्द रोज़े की हालत में गैर महरम औरत पे उसकी नज़र पड़ती है तो मर्द के रोज़े के लिए क्या अहकामात हैं? साहब ने भी बहुत प्यारा पहले जवाब दिया था कि यानी कि ये हर हाल में मर्द का औरत को और औरत का मर्द को देखना बेहिजाब ये जायज़ नहीं है, लेकिन अगर आपने रोज़ा रखा है, अब हमें बेशक वज़ू हो, रोज़ा हो या ना हो, औरत के चेहरे को बग़ैर हिजाब के देखना जायज़ नहीं। ठीक है। और एक ये है कि देखिए, खातून का मर्द को देखना या मर्द को, इससे वज़ू नहीं, इससे वज़ू नहीं टूटता, इसका वज़ू से कोई ताल्लुक, वज़ू भी नहीं टूटता, इसका ताल्लुक हया के साथ है, ईमान के साथ है, वज़ू के साथ, मतलब वज़ू और रोज़े के साथ नहीं, उसके साथ नहीं, वो उसका एक फेल शुमार होगा गुनाह का, लेकिन रोज़े पे उसका असर नहीं होगा, टूट जाएगा जब वज़ू टूट जाएगा। ठीक है, अगला सवाल सुनाइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा जो उलमा कराम साहब मौजूद हैं उनसे ये सवाल है कि अफ्तारी के टाइम और रोज़ा रखने के टाइम पे क्या हमें
اذان کا انتظار کرنا چاہیے یا جو ٹائم جب انٹر ہو جائے اور اگر اذان نہ ہوئی ہو تب بھی ہم روزہ توڑ سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں؟ شکریہ۔ بیان ہوا ہے اور اب بھی کہ روزے کا تعلق اور سحری کا جو افطاری اور سحری کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اگلا کالر سنوائی گا جی۔ ٹھیک ہو گیا جی، ہمارے جیسے پاس جو جیسے ہے سوال آئیں گے ہم شامل بھی کریں گے۔ مفتی صاحب، ایک خاتون کا یہ سوال بھی ہے کہ قبرستان میں خواتین کے جانے سے متعلق کیا احکامات ہیں اس بارے میں؟ جی، پہلے خواتین کو منع کر دیا گیا تھا، لیکن پھر آقا نے فرمایا کہ اب خاتون جو ہے وہ قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے، اور محرم کے ساتھ خاتون جائے، وہاں جزا فضا نہ کرے، گریبان کو نہ پھاڑے، اور وہ کیا کہتے ہیں وہ گریہ نہ کرے، آہوزاری نہ کرے، اور اپنے ماں باپ کے وہ قبور پر یا رشتہ داروں کے قبر پر حاضری دے کے اور فاتحہ کر کے واپس آ جائے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خواتین حضرات، آپ لوگ بھی اگر سوالات بھیجنا چاہتے ہیں تو ہماری لائنز جو ہیں وہ اس وقت اوپن ہیں، آپ لوگ بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پروگرام کے علاوہ بھی آپ لوگ بھیج سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا اسامہ بھائی گفتگو کو ہم لوگ جو ہے وہ کنکلوڈ کرتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے۔ جی اچھا، دیکھیے، کسی نے ایک اہل علم نے جو ہے وہ بات پہلے بھی چلی، اور یہ پڑوسی کیا صرف آپ کے گھر والے پڑوسی ہوتے ہیں؟ اور اس کی حدود بھی بتائی گئی، اس میں جیسے انہوں نے ایک بڑے کا نام لیا، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کا، تو کسی نے ان سے یہ سوال کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ پڑوسی کہاں تک ہے؟ تو انہوں نے مولانا فہیم کی طرف، اور اس کا مولانا نذر الرحمان صاحب جو اس وقت ہیں ان کے، مولانا نذر الرحمان صاحب نے کہا کہ سامنے کی طرف 40 گھر، پیچھے کی طرف 40 گھر، اور اس طرف کے 40 گھر، اور اس طرف کے 40 گھر۔ اچھا، حق انہوں نے یہ بیان کیا کہ بھئی ان سب کا جو ہے نا عطا پتہ رکھنا اور ان کے احوال کا پتہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کھانا ہی بھیجنا سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے جو ہے نا سب کے ہاں جیسے کہتے ہیں وہ پتہ رکھنا، ان کے احوال کا پتہ کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک اور بہت خوبصورت جو ہے جملہ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے، انہوں نے کہا کہ اگر جنت کو آپ کے گھر سے رستہ نکلتا ہے تو آپ کے پڑوسی کے گھر سے ہو کے گزرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پڑوسی کا احترام ہر طرح سے واجب ہے، یہاں تک کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، ان کا پڑوسی جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرنے کے لیے، چھیڑنے کے لیے نا بڑا اونچا اونچا گایا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہوئی، گائے نے، تو امام پوچھنے چلے گئے، بھائی تمہاری صحت ٹھیک ہے، خیریت سے ہو؟ آج تمہاری آواز نہیں آئی مجھے، ٹھیک ہے؟ تو کیا تھا، وہ شرمندہ ہو کے وہ اپنے سیدھے اس پر آ گیا۔ تو ہمیشہ جو ہے کیا ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اچھا اس نیت سے کرنا کہ انسان جو ہے وہ اپنے جیسے کہتے ہیں اگر وہ پڑوسی میں کوئی کمی بھی ہے وہ برا کر جائے۔ البتہ اس میں میں ایک چیز کہوں گا کہ اس ٹائم جو شہروں کے حوالے سے ہے، جب تک یہ مسجدوں کو آپ غیر آباد رکھیں گے، اللہ آپ کے گھروں کو بھی غیر آباد رکھے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کو آباد کریں، آپس میں مل کے آباد کریں، کم از کم رمضان میں ایک آدھ افطاری مل کے کریں، ایک آدھ عبادت کا ایسے کوئی سیکھنے کا کوئی منظر ایسا نا۔ مفتی صاحب جی، ایک اور چیز یہ کہ خیر ایک سوال بھی اس کو شامل کر لیتے ہیں پہلے، پھر جو ہے وہ میں آتا ہوں۔ جی جی سنوائیے گا۔ السلام علیکم، میں ماہین بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا قبرستان میں لڑکیوں کو جانا چاہیے خواتین کو؟ اس حوالے سے کائنڈلی بتا دیجیے گا، تھینک یو۔ جا بھی سکتی ہے، دعا بھی کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک اور سوال بھی ہے کہ نماز پڑھتے وقت آگے سے بچہ کوئی گزر جائے یا کوئی بڑا بھی گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس حوالے سے بتائے گا، کیونکہ ہم حرم میں جاتے ہیں تو وہاں پر تو نماز پڑھتے ہوئے آگے سے لوگ بھی گزرے ہوتے ہیں۔ باقی مفتی صاحب بھی اور مسامہ بھائی بھی جواب دیں گے، لیکن مکتب تشیع کے نزدیک اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی گزر جاتا ہے تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر کھڑے ہیں تو کوئی چیز آگے رکھ لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی گزر جائے، کوئی ایشو نہیں، کوئی چیز بھی نہ رکھیں اور کوئی گزر گیا تو آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے سامنے سے ایک شخص گزرا، تو جب نماز مکمل کر چکے تو ایک دوسرے شخص نے پوچھا امام سے کہ اے امام، آپ کی نماز تو باطل ہو گئی، آپ کے سامنے سے بندہ گزر گیا۔ فرمایا اس بندے سے اللہ زیادہ قریب ہے میرے، اللہ اس بندے سے بھی زیادہ قریب ہے، لہٰذا میں اس کی طرف متوجہ ہوا ہی نہیں، میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ مکتب ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ جو ہم سترہ کے قائل ہیں، جی جی ہاں، اور یہ سترہ یہ ہے، یہ 1.5 فٹ کہ یہ آپ آگے کوئی بھی چیز رکھ لیں، کرسی رکھ لیں، تکیہ رکھ لیں، کچھ بھی پھر آگے۔ اور اگر مرکزی جامع مسجد ہے، بڑی جامع مسجد ہے، تو اس میں آپ کے لیے وہ گزرنا کوئی بہت ہی زیادہ وہ ضروری ہے، تو پھر وہ 3 صفوں سے آگے سے آپ کیا کر سکتے ہیں، گزر۔ اور حرم میں حرم میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ مثلا ان میں یہ بھی ہے کہ کئی مرتبہ صفوں کے درمیان میں اتصال بھی نہیں ہوتا، وہ صف بنی ہوتی ہے اور ادھر بھی، تو وہ بھی
गुंजाइश है उसमें। और इसी तरीके से ये जो आपने फरमाया, अब वहाँ पर आपके साथ मसलन वालदा है और वो बूढ़ी है, और अगर आप जनाबन वहाँ पर वो वालदा यूँ आगे निकल गई और अगर आप उसके पीछे नहीं जाते, वो गुम होने का भी ख़तरा है। तो जहाँ इज़ाज़ाक़ल अम्र इत्तसा, जहाँ बहुत ही ज़्यादा वो आ जाए ना मुश्किलात का मरहला, उसमें फिर शरीयत गुंजाइश का भी रास्ता। दुआ के लिए हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल कि ये जो पड़ोसी का ताल्लुक आपकी खुद उस जगह पे मौजूद होने से है, जिस तरीके से आप सफ़र का बोल रहे थे वो पड़ोसी काउंट होगा, ऑफिस के अंदर आप हैं वो पड़ोसी होगा, घर में आप हैं वो पड़ोसी होगा, या आपकी किसी शहर के बाहर किसी जगह पे प्रॉपर्टी है, ठीक है, जहाँ पर आप जाते आते भी नहीं हैं, उधर का पड़ोस भी आपका पड़ोस होगा शामिल? मेरे तो ख्याल में जहाँ आप रहते हैं पड़ोसी तो वही होगा, जहाँ पर आपका मौजूद होना, जहाँ पर आपका मौजूद होना ज़रूरी है। तो उस पड़ोसी का उस खबर लेना या बीमार पुरसी करना या ठीक है ये, लेकिन जहाँ आपकी ज़मीन है तो अगर साथ वाला भी है तो वो आपका फिर प्लाट के एतबार से पड़ोसी हुआ। तो यही तो है, नहीं रख लें ताल्लुक, ताकि कोई वहाँ दीवार कुछ खड़ी कर रहा हो तो पड़ोसी आपको बता दे। ठीक है, उस पड़ोसी का हक मैं समझता हूँ थोड़ा बढ़ा दे। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जनाब मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया सैयद उसामा जावेद जतराई साहब, बहुत शुक्रिया अल्लामा अमजद हुसैन नकवी साहब। अल्लामा साहब दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार, या मुदब्बिरल लैल वन नहार, या मुहव्विलल हुल वल अहवाल, हव्विल हालना इला अहसनिल हाल, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार, सब्बित अला दीनिक, उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अम्मन युजीबुल मुस्सर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजह। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। मुझे हाफ़िज़ मोहम्मद साकिब और ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।